ABC and company have taken a 6-month loan from their foreign collaborators for US dollar 2 millions. Interest payable on maturity is at SOFR plus 1%. Current 6 months SOFR is 2%. Enquiries regarding exchange rates with their banks collects the following information. Spot rate 1 US dollar is 48.5275, 6 months forward 48.4575. What would be their total commitment in rupees if they are entered into a forward contract? What will you advise them? Explain giving reasons. So, ഒരു 6 months loan എടുത്തു, $2 million എടുത്തത്, interest payable SOFR plus 1%. SOFR എത്രയാണ് 2%. സോ 2% plus 1%, 3% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലോൺ ടേക്കൺ എത്രയാ? $20 lakhs ആണ്. എമൗണ്ട് റീപെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 6 months 20 lakh പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. സോ 20 lakh പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 3% പെർ ആനം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ലോൺ എടുത്തേക്കുന്നത് 6 മാസം ആയതുകൊണ്ട് 20 lakhs into 3% into 6/12. Total amount payable at the end of 6 months $20,30,000. ഇനി if they enter into a forward contract, what will be the total amount to be paid? 6 months forward in a rate തന്നിട്ടുണ്ട്. $1 is 48.4575. So $20,30,000 into 48.4575 is 9,83,68,725 rupees ആണ് if the company enters into a forward contract pay ചെയ്യേണ്ടത്. What will be your advice? So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ, സ്പോട്ട് റേറ്റിൽ 48.5275 ആണ് റേറ്റ്. 6 monthsന് ശേഷം ഫോർവേഡ് റേറ്റ് 48.4575 ആണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇവിടെ കുറവാണ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ $1 പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്യൂ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ പോരെ, അതിനേക്കാളും കുറവ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ പോരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ വിൽ ബി ലെസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്ഫ്ലോ. സോ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. So from the data available, we interpret that the dollar is weakening against rupees after 6 months. For an importer, if home currency is appreciating, it will lead to lower domestic currency outflow. അതുകൊണ്ട് importer can be exposed and expect further strengthening of home currency to gain additional profits. ഇനി if the importer is conservative, he can go for this forward contract and use. Otherwise, don't opt for forward contract. Following information relates to AKC Limited, which manufactures some parts of an electronic device which are exported to USA, Japan and Europe on 90-day credit terms. So AKC Limited export ചെയ്യാണ് to USA, Japan and Europe. 90 days ആണ് credit terms. Cost and sales information തന്നിട്ടുണ്ട്. Variable cost per unit, export sale price per unit, receipt from sale due in 90 days. Then foreign exchange rate information, spot rate, forward rate, spot rate, 3 months spot തന്നിട്ടുണ്ട്. Advise AKC Limited by calculating the average contribution to sales ratio, where it should hedge its foreign currency risk or not, whether it should hedge foreign currency risk or not. Average contribution to sales ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ average contribution by average sales, നമ്മളുടെ P ratio ആണ്. സോ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫോർവേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ? ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ, PV റേഷ്യോ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് which one is better എന്ന് we have to decide. So sales minus variable cost ആണ് contribution. Sales നമുക്കറിയോ, receipt from sale due in 90 days തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കറൻസിയിലും റെസിപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളത് യെന്നിലും US ഡോളേഴ്സിലും യൂറോയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ INR-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് INR-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ടാണ്. yen for 1 rupee തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് yen INR-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ റുപ്പി പെർ yen ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ബിഡ് റേറ്റ് ആസ്ക് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബിഡ് റേറ്റ്, ഇത് ആസ്ക് റേറ്റ്. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 divided by ask rate ആയിരിക്കും ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. സോ കോട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ട് എത്രയാണ്? 3 months ഫോർവേഡിൻ്റെ കോട്ട് എഴുതാം. സോ ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 divided by ask ആയിരിക്കും. സോ 1 divided by 2.437 ആണ്. 1 yen is equal to 0.4120 rupees. ഇനി റെസിപ്റ്റ് എത്രയാണ്? 78 lakh yen. So റുപ്പിയിലെ ഇൻഫ്ലോ വിൽ ബി 78 lakh into 0.4120, 32 lakh 13,600. അതേപോലെ ഡോളറും റുപ്പിയും ചെയ്യാം. ഡോളറിൻ്റെ കോട്ട് എത്രയാണ്? 0.0232, ബിഡ് റേറ്റ് 0.0213, ആസ്ക് റേറ്റ് 0.0216.
സോ റുപ്പി പെർ ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഡ് റേറ്റ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.0216 46.2963 ആയിരിക്കും $1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡോളർ എത്രയാണ് റെസിപ്റ്റ് 1,02,300 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക INR 47,36,11. സോ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി, അതാണ് നമ്മളുടെ സെയിൽസ് അറിയാം. ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 225, 395, 510. അത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. സോ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും? റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം സെയിൽ അറിയാം, സെയിൽ പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് അറിയാം. സോ 78 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 650 ചെയ്ത ജപ്പാനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. 12,000, 10,000 ആൻഡ് 8,000 യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. നൗ ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ആവറേജ് സെയിൽസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആവറേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആവറേജ് സെയിൽസ് ഇത്. സോ PV റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100 19.56% ആണ് ഇഫ് വി എൻ്റർ ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഓർ PV റേഷ്യോ. ഇനി ഇഫ് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്പോട്ട് ആഫ്റ്റർ 3 months വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ. ഫോർവേഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോട്ട് ആക്കാം. എടുക്കേണ്ടത് 3 months സ്പോട്ട് റേറ്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഇൻഫ്ലോ കിട്ടി. ഇൻഫ്ലോ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100 PV റേഷ്യോ 19.17. സോ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ PV റേഷ്യോ ഇസ് 19.56, ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് 19.17. സോ സിൻസ് PV റേഷ്യോ ഇസ് ഹയർ in the first case, we should opt for forward.